दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड यूट्यूब चैनल की सब तो महत्वपूर्ण रिपोर्ट जिस विच कि मैं गल की गोल्डी बराड़ दे नाल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मेन मास्टरमाइंड वो शख्स जिसने कि विदेश दे विच बैठ के कैनेडा दे विच या फिर शायद अमेरिका दे विच बैठ के पूरी दी पूरी साजिश नूं रचिया। उस तो बाद इस हिट नूं ऑर्डर किया गया ते शूटर्स के जरिए सिद्धू मूसेवाला नूं 29 मई नूं शाम 5 बजे के आस पास गोलियां मरवाती गई। इस वारदात तो बाद जदों सिद्धू मूसेवाला की मौत की पुष्टि हुई तकरीबन 7 सवा 7 के आस पास उसे दिन गोल्डी बराड़ ने फोन उत्ते मैनू जानकारी दी सी ते मैं उसे देर रात 29 मई नूं ये रिपोर्ट नशर की सी। वो सारा वेरवा जो कि गोल्डी बराड़ ने मेरे नाल साझा किया मैं थोड़े सामने रखा सी। कई लोगों ने सवाल खड़े किए सी, संसा जाहिर किया सी कि इन्हां गल्लां बातां या तत्थां दे विच किड्डी क सच्चाई है। सो उस तो बाद मेरी कोशिश सी कि गोल्डी बराड़ दे अपने मूहों भी वो गलबात आपां सुन सकीए। गोल्डी बराड़ नूं इस घटना इस वारदात नूं करन लई किहड़े कारणा ने उकसाया, की कारण सी सिद्धू मूसेवाल दे कतल दा, ये सारी गलबात मैं इस रिपोर्ट दे विच थोड़े सामने लैके हाजिर होया हाँ। तो गोल्डी बराड़ खुद अपने मूहों दसेगा। व्हाट्सएप कॉल के जरिए गोल्डी बराड़ दे नाल मेरा संपर्क संभव हो पाया। इस रिपोर्ट नूं वेखण तो पहला मेरियां दो बेनतियां ने। पहली बेनती यह है कि तुसी इस रिपोर्ट नूं वेखण लई अपने ईयर प्लग्स दी इस्तेमाल करो, क्योंकि शायद तुसी टीवी स्क्रीन या जे मोबाइल दे उत्ते बिना अपने हैंड्स फ्री डिवाइसिस या ईयर प्लग्स लगाए इस इंटरव्यू नूं सुनोगे। शायद थोड़े गल्लां बातां कुछ समझ ना आण, क्योंकि गल्लां बातां टुटवियां सी। मैं इस चीज़ का दावा तो नहीं कर सकता कि गोल्डी बराड़ ने किसी वॉइस फिल्टर का इस विच उपयोग किया, क्योंकि गोल्डी बराड़ की 2 या 3 जिहड़ियां कॉलां मैनूं आईयां 29 मई ते उस तो पहला भी जिन्हां दा जिक्र मैं पहला कर चुका हाँ, उन्हां कॉलां की आवाज़ नूं मैं पछाणदा हाँ ते उसे आवाज़ दे नाल मैं इस फोन के उत्ते भी गलबात की। लेकिन क्योंकि शायद ये फोन कई होर टैलीफोन के जरिए रूट किए होंगे ने, वर्चुअल नंबर के जरिए कॉल होंगे ने, सो काफ़ी आवाज़ जी है इस विच टुटवीं रही। सो थोनों काफ़ी ध्यान दे के इस रिपोर्ट को सुनना पैना है, थोड़ी जी पेशेंस रखनी पैनी है। आवाज़ ते ऑडियो क्वालिटी बारे ज़्यादा शिकायतां कमेंट्स दे विच किरपा करके ना लिखियो। तो दूसरी मेरी वड्डी बेनती है कि जे इस रिपोर्ट के पूरे वेरवे तुसी चाहुंदे हो कि किते साझा करो, काइंडली इस वीडियो नूं डाउनलोड करके तुसी होर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स दे उत्ते ना पाओ। जे तुसी किते इस वीडियो नूं पहुंचाना चाहुंदे हो, ये जे थोड़ी इच्छा है, मैं नहीं चाहांगा, मैं तुहानूं बिल्कुल नहीं कहांगा कि इस वीडियो नूं जे तुसी सर्कुलेट करो या थोड़ी जिवें अक्सर आपां तुहानूं डिमांड कर दिंदे ने लोकां नाल शेयर करो या सबसक्रिप्शन बनाने लई लोग कर दिंदे ने, लेकिन मैं नहीं चाहांगा। वही लोग जो समझते हैं कि ये लोड़ींदी है किसी नाल शेयर करनी तां इसनूं शेयर किया जाए, अदरवाइज इसनूं डाउनलोड करके अपने प्लेटफॉर्म्स तो अपने चैनलों तो इसकी वरतों ना की जाए। मैं वड्डे चैनल्स नूं भी अपील करांगा कि इस वीडियो या मेरी जिहड़ी गलबात गोल्डी बराड़ दे नाल हुई है वो स्ट्रिक्टली कॉपी रिटन है। कोई भी इसकी दुरवरतों या अनऑथोराइज जिहड़ा यूज़ होएगा उस उत्ते पीनल एक्शन भी हो सकता है, तो मैं कॉपीराइट स्ट्राइक्स भी दांगा। सो मेरी बेनती यही है, 2 चीज़ां ध्यान रखो तो काइंडली ईयर प्लग्स दे नाल गलबात नूं सुनो। आपां गल शुरू करते हैं गोल्डी बराड़ दे नाल। सुपारी किलिंग है। म्यूजिक इंडस्ट्री की मुकाबलेबाजी के चलते कुछ लोगों ने गैंगस्टरों का इस्तेमाल करके, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, गोल्डी बराड़ का इस्तेमाल करके इस हत्या को अंजाम दिलवाया। जो भी गल्लां कर रहे हैं जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। शगुनप्रीत का इन्वॉल्वमेंट विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस में एक इंटेलिजेंस का इनपुट था जो कि दिल्ली पुलिस के माध्यम से पंजाब पुलिस से शेयर किया गया। इस मामले में पूछताछ भी चल रही थी, लेकिन उस इंटेलिजेंस इनपुट के अप्रैल के पहले हफ्ते में शेयर करने के तकरीबन 60 दिन के अंदर अंदर आपने सिद्धू मूसेवाला को कत्ल कर दिया उसी केस में। इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਦੁਬਈ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਰਨੇਟ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਘੋੜਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਿਆ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। और ये तो बात ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? आपने क्या सिर्फ शक के बेस पे सिद्धू मूसेवाला को कत्ल कर दिया? ਇਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਿਆਮ
ਚਲਵਾਈਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ। ਜਸਪਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਲਟ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਜਸਪਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਪਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ 'ਚ ਵੀ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਰੈਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਦੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਦਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਟੈਟੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਹੈ, ਨਿਰਬੰਸੀ ਲਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ 9/11 ਸਭ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਉਸੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸੱਥਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵੇਖੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਰਾ ਮਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। इस वक्त हमारे साथ गोल्डी बराड़ मौजूद हैं। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला को मानसा में कत्ल कर दिया गया, उनकी हत्याकांड की गई और इस कत्लकांड के कुछ ही घंटे बाद इस पूरे के पूरे हत्याकांड की जिम्मेवारी गोल्डी बराड़ ने ली, जो कि कनाडा बेस्ड हैं। गोल्डी बराड़ की सारी जानकारी मैं आपको पहले ही अपने YouTube चैनल पे दे चुका हूँ। तो गोल्डी बराड़ इस वक्त मेरे साथ एक बार फिर फ़ोन लाइन पे जुड़े हैं, व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए हम जुड़े हैं। गोल्डी बराड़, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बहुत से लोग ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि इस हत्याकांड को अंजाम देने का मकसद क्या था, क्योंकि सुपारी किलिंग है। म्यूज़िक इंडस्ट्री की मुकाबलेबाजी के चलते कुछ लोगों ने गैंगस्टरों का इस्तेमाल करके, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, गोल्डी बराड़ का इस्तेमाल करके इस हत्या को अंजाम दिलवाया हो सकता है। ये अंदर की बातें हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी रितेश जी, सब तो पहले मेरे वालों जी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। रितेश जी इदां भी इसे गल करके ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁੰਦਕ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਆ ਜੇ ਸਾਲ ਵਜੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਰ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯਾਰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ। हाँ जी थोड़ी सी आवाज़ कटी आपकी, कुछ गलतियां कर बैठे हैं। मैं कहा जी इदां दी कोई भी गल नहीं कि जे भी कोई किसी दे कहण ते असीं कोई बारी किलिंग जां कोई बंदा, मैं जो भी गल्लां कर रहा जी तुहाडे नाल फोन ते, ये सारियां गल्लां गुरु ग्रंथ साहब नूं हाज़र नाज़र मन के मूंह कड्डूंगा, कोई झूठी गल जां कोई हवा च गल नहीं करूंगा। जिहड़ी भी गल करूंगा वो गल दा देनदार होगा जी, गल तर्क दे आधार ते करूंगा भी असीं भी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮਿਲੇ ਵਰਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਤੇਜ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ गलतियां कीतियां सी, असं सजा दी थी। गोल्डी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सिद्धू मूसेवाला को विक्की मिड्डू खेड़ा से डायरेक्टली लिंक कैसे किया जा सकता है। एक मैनेजर था, वो भी कथित मैनेजर था, जिसका नाम था शगुनप्रीत। शगुनप्रीत का इन्वॉल्वमेंट विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस में एक इंटेलिजेंस का इनपुट था, जो कि दिल्ली पुलिस के माध्यम से पंजाब पुलिस से शेयर किया गया। इस मामले में पूछताछ भी चल रही थी, लेकिन उस इंटेलिजेंस इनपुट के अप्रैल के पहले हफ्ते में शेयर करने के तकरीबन 60 दिन के अंदर अंदर आपने सिद्धू मूसेवाला को कत्ल कर दिया उसी केस में। इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? रितेश जी, कोई ये सिर्फ कल्ला विक्की मिड्डू खेड़े वीर दे मर्डर च ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਦੁਬਈ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਟਲ 'ਚ ਏਡਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਰੂਮ 'ਚ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। चलिए गोल्डी, बताइए कारण बताइए। जी गोल्डी, मेरी समझ में ये नहीं आ पा रहा है कि आप सिद्धू मूसेवाला को विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर केस से कैसे लिंक कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसके लिए शगुनप्रीत की भूमिका थी तो शगुनप्रीत को ये सिद्धू मूसेवाला ने इसकी इंस्ट्रक्शन दी है, इनके इशारे पे सब कुछ हुआ है। इस चीज़ को हम स्थापित कैसे कर सकते हैं? आपने क्या सिर्फ शक के बेस पे सिद्धू मूसेवाला को कत्ल कर दिया? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਿਆਮ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਨਿੱਕੇ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਆ, ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਰੌਲੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੋਤੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਗਾਣੇ ਕਢਾਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 4 ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਾਡੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ। ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੀ ਅਣਖੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ ਹਨਾ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀਰ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਜਵਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦੂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਨਜੀਓ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਕਰਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ 4-5 ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇਣਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੂਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢਣ ਪਾਉਂਗੀ, ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਸਪਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਲਟ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ 2 ਕੱਟ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ
ਬਠਿੰਡੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਛੱਲਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਕੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣਾ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ 2 ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਲਵੀਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁਲਵੀਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਲਵੀਰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਜਸਪਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਸਪਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ। ਸਿੱਧਾ ਜਸਪਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਲਵੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਛੱਲਾ, ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਛੱਲਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਕੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਪੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਸੌਰੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਮਾਲੇ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਐਗਰੀਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਸਕਤਾਈ ਸੀ, ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਟਾਈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੁਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਰਜ਼ੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਰਾਏ ਆ, ਜਸਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਦਾ ਕਾਲਜਮੇਟ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਇਹ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਸੋ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਮਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ? ਚੱਲ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਦੋਸਤ ਤੇ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੁਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ। ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਪਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਫ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇ 4-5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨੇ ਦਬਾ ਲਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇजेस ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਸੁਣੋ ਆਰਨੀਤ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਘੋੜਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਸਤ 7, 2021 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਇਦ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਪੁਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਬਾਊਟ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਰੈਕੀ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਸੀ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੈਕੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਰੈਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਨਜੀਓ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਰਿੰਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਾਲ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਥਰਡ ਕਾਲ 'ਚ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕਦੇ ਰਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀਰ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਿੰਦੇ ਦਾ ਕਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰਿੰਦੇ ਦਾ ਕਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਥਰੂ ਐਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਾਲ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ। ਗੋਲਡੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੌਰੀ ਗੋਲਡੀ ਮੇਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਗੋਲਡੀ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਊਂਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ 'ਚ ਵੀ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖਾਤਰ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਆਪਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖਾਤਰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਸਾਂਝਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਈ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੱਜਿਆ ਉਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਵੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਿਓਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਲੈਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਰਨੇ 'ਚ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਜਾਤਾ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ? ਸਿੱਧੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਐਡੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਆਇਆ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹਦਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਟੈਟੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਸੀ ਲੈ ਹੈ, ਵਿੱਚ 9mm ਸਬ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਉਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਗਾਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਲੇਖਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਯਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ।
ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਗੋਲਡ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੋਲਡ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਸ਼ ਭੁੱਲਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬਾ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਆ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਗੋਲਡ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਰਾ ਮਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਸਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੋਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗੁਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਕੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਰਲਾਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਲੱਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਲੱਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਦਾ ਗੁਰਲਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਈਆਂ ਦੀ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 7-8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 10 ਹੋਣੇ ਮੈਕਸ, ਇਹਦੇ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਘਰੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫਲੈਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਲਾਲ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਥੋੜੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੇਵਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲਾਂਚ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅੜਫਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਲਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਰਤੀ। ਉਦੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਨਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬਾਈ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਓ, ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹਾਸੇ 'ਚ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੱਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰਲਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਮਨਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗੈਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗੈਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ। ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਆ। ਇਹਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, 50,000 ਰੁਪਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂਗਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਇੰਟਰ ਸਟਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਹਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦਾ
ਗੋਲਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇੜਕਾ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਝਗੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੰਮੀ ਮਛਾਣੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਵੀਰ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੋਨੂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋਨੂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੰਮੀ ਮਛਾਣੇ ਨੇ 25-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ, ਕਦੇ ਅੱਖ ਚ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਕੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ। ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗਵਾਰੀ ਚ ਕਿਉਂ ਵੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਅੜਫਾਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਇਹ ਮੂਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਵਿੱਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਵਿੱਕੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਕੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਯਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖ, ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗਵਾਰੀ ਚੱਲ ਜੇਗਾ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ, ਅਮਨਾ ਜੈਤੋ ਜਾਂ ਹੋਰ 15 ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ, ਚਾਹੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕੇ ਪਏ ਆ। ਗਰਲਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗਰਲਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ 57 ਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ 25 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ। ਰਤੇਸ਼ ਜੀ ਸੁਣੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ ਮਰਡਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਗਰਲਾਲ ਨੇ ਆਰਨੇਤ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਕਲੱਬ 'ਚ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਗਰਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗਰਲਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਉਸ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਨੇਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੜ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੁੰਦਕਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਲਅਪ ਹੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਰਨੇਤ ਦੀ ਸੜਕੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖਾਤਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਊਗਾ? ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਗਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਥਾਣੇ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਭਜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਕੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਕੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਗੋਲਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਚ, ਗੋਲਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 29 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਭਜਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ। ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੜਦੇ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਟੋਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ। 24 ਘੰਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਈਸੀ ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਤੇ ਖਾਣਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਨੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਹਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਦੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਮੰਗਾ, ਕਦੇ ਗੱਡੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾ, ਕਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਵਰਤਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੱਥ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ। ਹਜੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੁਲਕੀ ਤਰੋੜਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 24 ਘੰਟੇ, ਪੁਲਕੀ ਤਰੋੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਰੋੜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਗੋ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 59/11 ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਾਊਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬੰਦਾ, ਲੱਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਡਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਸੀ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰੇ ਸੁਦਾਗਰ ਵਾਲੀ। ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਜਦੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਗੋਲਡ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਰਾਰੀ 'ਚ। ਕੇਸ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਨਾਹ 'ਚ ਪਰਚਾ, ਉਹਦਾ
ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੱਕੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਵੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜੀ। ਕੱਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂ, ਮਾੜਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗਾ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਲਡ ਸਟਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਯਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕੀ। ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਏਡੇ ਤਕੜੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਿਬੜਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਛੱਡੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਵੀਰਾ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫੇਵਰ ਮਿਲਿਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ? ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ 'ਚ ਚੰਦ ਭਾਣ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ MP ਚੰਦ ਭਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਰੱਬ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਆਪਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਮੈਜਿਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਜੋ ਇਹ ਗਾਣੇ 'ਚ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਤਾਰਾ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਰੌਲੇ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਕਰ ਨਿਬੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਚੌਧਰ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਟਰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਨੇ ਘਰੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਸੀ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਮ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨ ਡੀਪ ਹਾਰਟ ਯੂ ਨੋ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੀ? MLA ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਲ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਇਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਰ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਛੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਐਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ 3 ਅਰਸ਼ ਭੁੱਲਰ, ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਮੁੰਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਕੀ ਬਿੱਟੂ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ ਅੱਖੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਸੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਵੀ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰੇ, ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਾਣੇ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਟੌਂਟ ਹੀ ਟੌਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਿਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੈਂਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਣੀ ਪਈ 26 ਸੀਟ ਤੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੁੱਫੜਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਟੌਂਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਗਾਣੇ 'ਚ ਇਹਨੇ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਹ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਸੀਮੈਂਟਡ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਗਾਣੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਟੌਂਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਨਾਮ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜਦੇਵ ਹੈ, ਜੋਲੇ ਹੈ, ਨਿਰਬਲ ਸਿਲੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਮੰਨੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤਗੜੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਹਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚੜਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਜੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿਰ ਤੇ। ਗੋਲਡੀ ਚੱਕਰ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਮਾਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੋਲਡੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਗੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਦਵਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 6-7 ਗਾਣੇ ਨੇ, 6-7 ਚੰਗੇ ਸਿੰਗਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਣੇ ਗਵਾਏ ਆ, 6-7 ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾਉਣਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਚੜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪੀਆਂ ਲਈਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਬੋਲੇ। ਭੇਡ ਚਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਵਗ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਗ ਤੋਂ ਅੱਡ ਤੁਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਵਰਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਲਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਲੋ ਗੋਲਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਪੈਂਟਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ, ਪੈਂਟਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ, ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਟਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ AK-47 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ AN-94 ਸੀ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਕੰਮ 'ਚ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪਰ ਮਾਣੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜੀ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਗੋਲਡੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਵਾਕ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਵਰਤਿਆ, ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇਹ ਸੀ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਦਾ ਭਰਾ ਜੀ ਪੈਂਟੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਨੂ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ
ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ SHO ਨੇ ਟੋਣੇ ਪੰਮੇ ਨੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ CIA ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੰਡਾ ਪਿੰਡ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੇਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਾਹਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਆਪਦੀ ਵਾਚ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਮਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਫਰੌਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਈ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਰੈਪੂਟੇਟਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਏ ਥੋੜੀ ਕੋਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਫਿਊ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪ ਭਰਾਵਾਂ ਖਾਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਜੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ 2-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਔਖਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁੰਡ ਚੱਕਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰੱਕ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਜਮਾਂ ਸ਼ਰਿਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਕਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਭਰਾ ਮਰਾਤਾ। ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਡੀਫੇਮ ਕੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਫੁਕਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੱਥ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਜਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ। ਗੋਲਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3rd ਡਿਗਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਡੌਨ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਕੜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੇਕੜਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਡਾਤਾ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 10 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ? ਮਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਣੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਤੀ। ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ 100 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 3rd ਡਿਗਰੀ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਵੀਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਪਾਤਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਬਾਅ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਡ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠਾਰਨ ਮਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਹੀ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੋਲਡੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਆਫਿਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੈਣੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ। ਸਭ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਂਗਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨੇ ਰਤੇਸ਼ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸੋਤਨ ਜਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਆਫ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰਨਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ? ਗੋਲਡੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਤੀ, ਟੌਂਟ ਬਾਜੀ ਮਾਰਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ। ਉਹ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਤੇ ਆਹ ਝੂਠ ਦਾ ਲੱਗੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ, ਤੂੰ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨੈਪਚੈਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ 24 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਡਿਲੀਟ, ਪੈ ਗਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੁਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹ। ਇੰਨਾ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ। ਹੋਰ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਕੱਢ ਦੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਮਰੀ ਮੁੱਕਰੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਲਈ, ਹਿੱਟ ਲਈ, ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਤਾ? ਲਾਰੈਂਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬਾਈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰਲਾਲ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਚੱਲ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਗਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਸੀ ਉੰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਰਾ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਲਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੂੰਗਸਟਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾ ਪੂਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਵਰਤਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਹਰੇਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਸੀ ਉੱਠਣੀ ਬਹਿਣੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਉੱਠਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਇਹਦੀ ਤੁਰਨੀ ਫਿਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਬਣਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਥੇ ਹੀ ਹੌਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲਣੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਟੂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦੀਆਂ। ਦੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨਾ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਭੇਡ ਚੱਲ ਪਈ। ਚਲ ਗੋਲਡੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਤਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 20 25 30 35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 20 25 30 40 50 ਕਰੋੜ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਚੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਲਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਪੁਗਾਈਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਾੜੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਨਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੂਗੀ। ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਪੈਸੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲਾਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸਪਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ? ਹਰੇਕ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੋਲਡੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਬਾਗੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ। ਐਸਐਸਪੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਾੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਰਿਤੇਸ਼। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਥੋੜੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਏਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਗਏ ਹਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ 15,000 ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਾਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗਾਂ ਦੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 10-15,000 ਦੇ ਪਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ 15,000 ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਰਤੇਸ਼ ਜੀ। ਪੈਸਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ, ਐਡਾ ਦੁਨੀਆ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਰੇ ਆ, ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਟਾਈਮ ਤੇ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡੇ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਟਰੱਕ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾਤਾ ਲੜਾਈ ਤੇ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ। ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬਾਲਟੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੰਡੀਆ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖਾਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੀ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਖਾਤਰ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼ ਜੀ ਕੋਈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਜੇ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦੇਤਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਆ ਮਾੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਤੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਐਡੇ ਹਲਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਮੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਪਰਸਨਲ ਕਾਰਨ ਸੀ ਰਤੇਸ਼ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਲੱਛਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਬੈਰੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੌਂਸਪੀਰੇਟਰ ਸੀ। ਉਹ ਲਿੰਕ ਜੁੜਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੱਥ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।